அடுத்த நிமிஷம் நிச்சயமில்லாத வாழ்க்கைங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துவான். கடைசி வரைக்கும் என் பிரீத்தி சிரிச்சது மட்டும் மனசுல இருக்கு. எனக்கு அது போதுங்க. அவരുടെ കാരണം என்னன்னா உங்களுக்கு திருஷ்டி சுத்தி போட சொன்னா நம்மள சுத்தி வரீங்க. ஓ பேகா இதெல்லாம் எடுக்காம வந்தா டிராபிக்கை கிளியர் பண்ணி புள்ள தச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பியிருக்க முடியுமா? முடியாதுல்ல. அதான் ஆமா, அண்ணனோட வயசுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்திருந்தா என்ன பண்ணிருப்பீங்க? வளர்ந்துரும்ல. அதுதான் இப்ப நான் பண்ண போறேன்ல. പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിജയണ്ണന്റെ സച്ചിൻ മൂവിയിലെ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. കഴിഞ്ഞ സീനടക്കം എന്താ പറയാ, ഫുൾ ആ ഒരു ഒഴുക്കില്, അതായത് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ട്വിസ്റ്റിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനത്തെ സീൻ ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജലീനയിൽ നമ്മുടെ വിജയണ്ണൻ. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു സീനിന് ശേഷമുള്ള സീനാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ സീനിലോട്ട് പോകാം. സച്ചിൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു കുട്ടിയാണല്ലോ, മറ്റേ കുട്ടിയല്ലത്. മറ്റേ ഉങ്ക സ്മൈൽ ക്യൂട്ടാ ഇருக்கு. செல்லோ, are you okay? ஒரே ஒரு ஐஸ்கிரீம். நேத்து அந்த கதை சொல்ல மறந்துட்டேனே. കുട്ടി വയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ? എന്തായാലും ശ്വാസത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലാണോ അല്ലേ? അങ്ങനെ എന്തൊരു സംഭവം കേട്ടോ. അല്ലേ? കണ്ണുകൾ നമ്മളെ കാണിച്ചേക്കണം ഫുള്ള്. ഷോട്ട് മറ്റേ രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് നേരെ. അറിയില്ല, നമ്മളധികം കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്താന്നല്ലേ. ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലേ കഴിഞ്ഞൊരു സീനില്. ഫസ്റ്റ് സീൻ എങ്ങനെയുണ്ടോ സിനിമയില്? നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല. തലേദിവസം വിജയല്ലേ? குழந்தை என்ன விட்டு போயிட தெரியும்பா. ஆனா அவன் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் அவளை சிரிக்க வச்ச. உனக்கு கோடி ரூபாய் கொட்ட கூட தகாதுப்பா. அவசானம் சிரிப்பிச்சேன். அடுத்த நிமிஷம் நிச்சயமில்லாத வாழ்க்கைங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துவான். கடைசி வரைக்கும் என் பிரீத்தி சிரிச்சது மட்டும் மனசுல இருக்கு. எனக்கு அது போதுங்க. முட்டாடி அவன். எப்பவுமே நான் உன் கூட தானே இருக்கேன். உன்னை பார்க்காம அவன் என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணிருந்தானா வாழ்க்கை பூரா கும்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன். எழுந்துறத ஷாலினி, சச்சின் மாதிரி ஒருத்தன் கிடைக்க நீ கொடுத்து வச்சிருக்கணும். எழுந்துறாத. ചിലത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സീനുകളെ
അവിടെ? മഴയാണ്. ஏய் வாடா അല്ല നല്ല மழை பெய்யுது. நேத்து ராத்திரி புரோட்டாவும் பாயாவும் கட்டுறானா தோசையும் சட்னி கட்டி கொடுத்துக்க. புது பையன் தெரியாம பண்ணிட்டான்னு மன்னிச்சிருங்க. தொலைச்சிருவேன். அண்ணே காடை ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குண்ணே, கொண்டு வரேன். கொண்டு போ. காஃபி இருக்கு, பிஸ்கட். அட இருப்பா, நீ வேற. டேய் சுடு நேரம் மாதிரி ஏதாவது சொல்றா. ஓ ஏய் ஆர்னடா கைக்கு எடுத்துவேன். ஒத்துடா. டெய்லி வண்டி நிறுத்திட்டு இடத்த அடிச்சுட்டு கலாட்டா பண்றது, கேட்டா கை நீட்டுறது, ஏன்னா உங்க தொல்லை தாங்க முடியலப்பா. ഓ ஊத்து. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അത് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയേക്കുന്നു നോക്കാം ഫുള്ള്. അവിടെ. ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? இனிமே போன மாதிரிதான். கொஞ்சம் கொடுத்துக்கமா தம்பி, என்னன்னு போய் பாருங்களேன். சீக்கிரமா போங்களேன். போயிட்டு இருங்க. இருங்க, நான் போய் கேட்கிறேன். கொஞ்சம் கொடுத்துக்கமா. ആരാണത്? ആ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. ஒரு பிரெக்னென்ட் லேடி வழியில ரொம்ப துடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்படி வழி நம்ம தகராறு பண்றீங்களே, வழி விடுங்க சார் ப்ளீஸ். ஆமாண்டி, எவங்க கூடயாவது போக வேண்டியது. லோட் ஆன உடனே பிரசவத்துக்கு ஓசின்னு ஆட்டோல ஏறது. ஹலோ, அங்க ஒரு பொண்ணு துடிச்சிட்டு இருக்கா, நீங்க எப்படி பேசுறீங்களே? ஜாஸ்தி பேசினா அப்புறம் நீ பிரசவத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கும். ஓடி വൃത്തികേടായല്ലോ. ஓடி. என்ன பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியலையே. ஐயோ கடவுளே, எப்படி நீ தான் காப்பாத்தணும். நான் சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க, திட்டுறாங்க. என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியலையே. ஐயோ ரொம்ப துடிக்கிறாளே. கொஞ்சம் கொடுத்துக்கமா. അവൻ നേരെ എടുക്കോ മറ്റേത്? ഇതെന്താ? ഇല്ല ഇല്ല. அண்ணா வணக்கண்ணா. இருக்கட்டும். நல்லா இருக்கீங்களாண்ணா? போஸ்டர்ல பார்த்ததுண்ணா. உங்க தேவையில உதவி மண்டலமே குழு குழுன்னு இருக்குண்ணா. வீட்டுக்கு போனவன அன்னைக்கிட்ட சொல்லி திருஷ்டி சுத்தி போட்டுக்கோங்க. வரேங்கண்ணா. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. பாட்டில் உள்ள வச்சு. சரிங்கண்ணா. Follow me. ஏய், பேக் எடுத்து போடா. புடா. ബാഗ് എടുത്തോ? ഓ ബാഗ് എന്തെടുത്ത്? അല്ലേ? ആ ഫോളോ മീന്ന്. சீக்கிரமா கூட்டிட்டு போங்க. ஓகேம்மா. அம்மா பாத்து. ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് പോയിക്കൂടെ? വണ്ടി മൂവ് ആയല്ലോ. അടിക്കാണ്ട് അല്ലേ? എന്താ സാധനം എടുത്തോണ്ടല്ലേ? ആ ബാഗ് എന്തെടുത്തുണ്ട്? ഓ ആ ഒരു സംഭവം ഷോട്ടല്ലേ? ആ എല്ലാരെയും തിരിപ്പിച്ച്. நண்பா. ஓகே. നൻപ. ഓ അവിടെ മറ്റേ ആ വേറെ വഴിയാക്കി കൊടുത്തു. അയ്യോ ഓപ്പോസിറ്റ് വേറെ കാറായിരുന്നു. മറ്റവരുടെ കാറിനാണ്. ആണോ? കാറൊക്കെ ഞാൻ പറവറക്കണം. நண்பா வா. நேரா போனா மெயின் ரோட்ல ஹாஸ்பிடல் இருக்கு. கிளம்பு. ஓகே சார். ഓ അവിടെ എത്തിയിട്ടാ. ഇനി മറ്റേ അവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഇത് മറ്റേ പോക്കിരി അല്ലേ? പോക്കിരിയിൽ ഇൻട്രല്. ആ ഫുൾ ബൈക്ക് കൊണ്ടുള്ള സാധനം കളിക്കാൻ പറ്റും മാക്സിമം അല്ലേ? ആ ഫ്രെയിം കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടോ? ഫേസ് வாங்கண்ணா. അവരുടെ കാറിനാണ്. என்னண்ணா அன்னைக்கு சொல்லி உங்களுக்கு திருஷ்டி சுத்தி போட சொன்னா நம்மள சுத்தி சுத்தி வரீங்க. ஓ பேகா இதெல்லாம் எடுக்காம வந்தா டிராபிக்கை கிளியர் பண்ணி புள்ள தச்சி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பியிருக்க முடியுமா? முடியாதுல்ல. அதான். ஆமா, அண்ணனோட வைஃபுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்திருந்தா என்ன பண்ணிருப்பீங்க? வளர்ந்துரும்ல. அதுதான் இப்ப நான் பண்ண போறேன்ல. ഓ ഫൈറ്റ്. ആ സമയത്ത് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മറ്റേതായിരുന്നു അല്ലേ? ആ കാരണം അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെറുതെ സമയം പോകില്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ലോജിക്കലുണ്ടായിപ്പോ. മഴ ഫൈറ്റ്. ഏകദേശം ആ ഒരു ഇൻട്രോ സീൻ പോലെയല്ല ആ ഏകദേശം ഇൻട്രസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്.
ആൻഡ് ആ ഇമോഷണൽ സീന് പെട്ടെന്ന് കഴിയും ചെയ്തു കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞു Over അധികം ഇതാക്കി. വെക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ അടുത്ത ഫൈറ്റ് വരുമ്പോ നമ്മൾ മറക്കൂല മറ്റേ സാധനം. ആ പക്ഷെ എന്താ കാരണം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു അച്ഛൻ. ആ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് കൊണ്ടിരുന്നാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും. ആ ബാഗാണത് കറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ വന്നോ ബാഗ്. ഹാലിൽ ചുറ്റി ഫ്രെയിം നല്ല ഫ്രെയിം. ആ നല്ല ഫ്രെയിംസ്. ഇത്ര നേരം മറ്റേ രീതിയിലല്ലോ ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് മഴ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇതുവരെ ഒരു ഫ്രെയിമില്. മഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ? അയ്യോ കേറില്ല സാരമില്ല. അടി എക്സ്ട്രാ കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു. சூப்பர் ஃபைட் ஃபைட் எல்லாம் சூப்பர். சரி நான் கேட்ட பிஸ்கெட் எங்க? கொண்டு வரேன். ஆட நம்ம பிஸ்கெட் ബിസ്ക്കറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഏകദേശം അത് ഇട്ടത് അവിടെ. കാരണം ഇത് നമ്മ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. പക്ഷെ ബിസ്ക്കറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ അറിയില്ല നമ്മളെ കാണുന്ന പ്രിന്റിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നില്ല. ചിലപ്പോ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഏകദേശം ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മളറിയില്ല ആ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, അതായത് നീ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ പോകുന്നതിന് ചെറിയതായിട്ടൊരു ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേറൊന്ന് തിരിച്ചുവിടാനാണ് ആ കുട്ടിയുടെ സീൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ സീൻ കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ അധികം സമയമൊന്നും അവിടെ ഇമോഷണൽ സംഭവത്തിന് വിട്ടില്ല. അപ്പൊ തന്നെ നേരെ അടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മറക്കുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഇനി അഗെയിൻ നമ്മൾ പഴയ ട്രാക്കിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത സീൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. കോളേജ് സീനാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത സീനിൽ കാണാം. യെസ് ബൈ ബൈ.